بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کے اس پرآشوب دور میں اور جدید تعلیم کی ہنگامہ آرائیوں میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، بچوں اور بچیوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے بلند اور عالی مقام پر ہونے کے باوجود زندگی کس طرح گزاری، اور آپ کی طرز زندگی یقیناً مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بے خبر اور دور ہے۔ چند صورتوں کو یاد کر لینا یا دو چار حدیث جان لینا، ایک دو فرمان کو سن کر یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ آپ اسکول و کالج میں جب کوئی تاریخ، کوئی شخصیت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کیا ایک دو چیپٹر پڑھ لینے سے آپ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو ڈگری مل جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ پورا سلیبس پڑھنا ہوتا ہے، بہت سارے چیپٹرز یا مکمل چیپٹر میں پڑھنا ہوتا ہے، کبھی کئی سال اور کبھی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ لگا دیتے ہیں، تب جا کر آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں اور کسی ڈگری کے لائق ہوتے ہیں، جبکہ یہ علم آپ کی زندگی میں ایک عمر تک یا آخری عمر تک ہی کام دیتے ہیں۔ جیسے ہی موت کا پروانہ آتا ہے ویسے ہی آپ کے اس علم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں آپ کی زندگی کا 15 20 سال 25 سال لگ گیا اور اتنا سال بھی آپ زندہ نہیں رہ سکے جتنا آپ نے اس تعلیم کو حاصل کرنے میں لگایا تھا۔ بالکل آپ اس میں وقت، ٹائم، محنت، دلچسپی سب لگائیں، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر وہ تعلیم و تربیت، وہ تاریخ، وہ سیرت جس کے حصول سے آپ کی ظاہری زندگی اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو، اس سے دور کیوں ہیں؟ اسے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جسے ہر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنے دل سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ جب آپ جواب طلب کریں گے تو یقیناً آپ کا دل سچائی کے ساتھ جواب دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع سبحان اللہ سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں، اور اگر آپ چاہیں اے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک بندے کی زندگی گزاریں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام
औलाद आदम में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बुलंद मर्तबा पर हैं और क़यामत के दिन सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठाए जाएंगे और मैदान हशर में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी पीछे सवारी पर अपने किसी खादिम को भी बैठा लिया करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलामों की दावत भी कबूल फरमाते थे। जौ की रोटी और पुरानी चर्बी खाने की दावत दी जाती थी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दावत को कबूल फरमाते थे। मिस्कीनों की बीमार पुरसी फरमाते थे, फ़ुक़रा के साथ हम नशीनी फरमाते थे और अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान मिलजुल कर नशिस्त फरमाते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घरेलू काम खुद अपने दस्ते मुबारक से कर लिया करते थे। अपने खादिमों के साथ बैठ कर खाना तनावुल फरमाते थे और घर के कामों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने खादिमों की मदद फरमाया करते थे। हम गौर करें कि हम लोग की सोसाइटी में सुन्नत पर अमल करना तो दूर की बात है, इन सब मसाइल को लेकर किस कदर बेराह रवी और इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हो रही हैं। दावतों के कबूल करने की बात हो या जाने की बात हो, खादिमों और खादिमाओं से सुलूक की बात हो, हत्ता कि घर के काम काज में बाप माँ जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो बेटों और बेटियों की मदद तो दूर की बात है, वो लोग गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का सबूत पेश करते हैं। इसी तरह कहीं सास काम काज में है तो बहू को कोई गर्ज ही नहीं है और कहीं बहू कर रही है तो सास की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। बात जगहों में बहू गरीब घर से आई हो या जाहिल हो या कमजोर हो या खामोश तबीयत की हो तो उसके साथ तो खादिमा जैसा सलूक किया जाता है। याद रखिए ये सब काम नाजायज तौर पर जो हो रहा है सबका अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नजदीक हिसाब देना है और बहुतों को दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। अल्लाह ताला उन जालिमों को कभी नहीं माफ फरमाता जो बंदों पर जुल्म करते हैं या सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करते हैं या बदअमनी फैलाते हैं या अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करते हैं। जब तक वो मजलूमों से माफी ना चाह लें फिर अल्लाह से भी माफी मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। मगर बंदों और बंदियों के अंदर माफी का जज्बा कब पैदा होगा? वो अपना मुहासबा करेंगे और इस्लाह करना चाहेंगे, वरना अपने तौर पर सभी ये समझते हैं कि मैं हक पर हूं, अभी जिंदगी बाकी है। समझ लीजिए अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक आपका अमल है या उसके खिलाफ है। एक शख्स दरबार रिसालत में हाजिर हुआ तो जलालत नबूवत की हैबत से एकदम खाइफ होकर लर्जा बंदाब हो गया और कांपने लगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बिल्कुल मत डरो, मैं न कोई बादशाह हूं न कोई जब्बार हाकिम, मैं तो कुरैश की ये एक औरत का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त की बोटियां खाया करती थी। फतेह मक्का के दिन जब फातिहाना शान के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लश्करों के हुजूम में शहर मक्का के अंदर दाखिल होने लगे तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तवाज़ो और इंकिसारी की ऐसी तजल्ली नमूदार थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उटनी के पीठ पर इस तरह सर झुकाए हुए बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक
کجاوا کے اگلے حصے سے لگا ہوا تھا. ذرا غور کیجئے میرے رسول کی کیا شان تھی, میرے رسول کا کیا انداز تھا. اے ایمان والو, اے ایمان والیو, آؤ سنت رسول کو اپنا وظیفہ شام و سحر بنا لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.